మాదక ద్రవ్యాలు లేని సమాజం కోసం ఏబిఎన్ విజయనగరం జిల్లాలో నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సుకు అనూహ్య స్పందన లభించింది. నెల్లిమర్లలో ఉన్న మిమ్స్ మెడికల్ కళాశాలలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అధికారులు, ప్రొఫెసర్లు పాల్గొని వైద్య విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. విద్యార్థులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అందించి వారిని చైతన్యపరిచారు. ఈ సదస్సులో మిమ్స్ వైద్య కళాశాల చైర్మన్ ఏబిఎన్ కి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మిమ్స్ చైర్మన్ గారు శ్రీ అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. On behalf of Colleges of Sri Rama Educational Trust, I have Ms. Asma Fareen Garu, Additional Superintendent of Police, Vijayanagaram, and thanking for Sri Rama Educational Trust are functioning from 2003 to render services of education and parts of Odisha. During COVID crisis, our hospital has offered services to save the lives. Drug abuse has become the most worrying problem these days, sir, and many youth are destroying their lives by getting addicted to drugs. It is very important to our youth on the subject of drug abuse. Drugs are damaging the lives of our youth and putting their future in a great darkness. The use of drugs is making their lives and prone to destruction, sir. Therefore, it becomes very important to bring awareness about it among our youth and prevent them from surrendering into it. Community and cooperation is crucial in the fight against drug addiction. The adverse consequences of drug addiction, which include physical health, mental well-being, social cohesion, and economic stability, underscore the urgency of a commitment to prevention and intervention strategies. By promoting awareness, early intervention, health coping mechanisms, parental involvement, and available support services, we can mitigate the overall harms of drug and addictions. I confidently assure that our campus is drug-free campus. Our students are well behaved and they do not indulge in drug addictions. I also assure that
We extend unconditional support to join hands with you all to curb the drug menace in the society to protect our youth, sir. Jai Hind, sir. అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ ఫర్హీన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Any country's asset is said to be different. In India, the most burning issue is of drugs, and why are we bothered is because youth. India is said to be having the largest number of youth in coming couple of years. We will be the largest youth having country. So it's an asset to any country having good youth. And if this particular youth is diverted towards drugs, what will happen to the country? నేనేమి ఐఎస్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగట్లేదు. బేసిక్ థింగ్స్ విచ్ ఐమ్ టాకింగ్ ఇస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూత్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అబ్యూస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్లీ కంట్రీ విల్ డిటోరియేట్, రైట్? Since you are the asset to a country, mere drugs kinda, if you get addicted to drugs, what is the ultimate result? You will get involved in several things. Several in the sense, crime related things. Right from chinna dongatanalu start chestar. I'm just focusing on the boys because this is more seen in men when compared to women. So don't mind, I'll definitely come again and talk to you about different issues. So my entire focus is on men. So చిన్న చిన్న దొంగతనాలు స్టార్ట్ చేస్తారండి. వై డూ యూ డూ దొంగతనాలు? బికాస్ యూ నీడ్ మనీ. మనీ ఫర్ వాట్? టు బై దీస్ డ్రగ్స్. డ్రగ్స్ ఇనీషియల్ గా మీకు ఎట్లా ఇస్తారు? దే గివ్ ఫర్ ఫ్రీ. అండ్ సిన్స్ యూఆర్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్, ఐ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు ద బేసిక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అ డ్రగ్, వాట్ ఈస్ నార్కోటిక్స్, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. టేకింగ్ ద లిబరల్స్ దట్ యు నో ఎవ్రీథింగ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద పాయింట్. మీకు ఇనీషియల్ గా ఎవరైనా ఫ్రీగా ఇస్తారు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్. దే ఆస్క్ యూ, ఇట్ కెన్ బి యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ యువర్ కొలీగ్ ఆర్ ఎనీవన్, a bad sheep in your group, he will tell you how to use ఇది ట్రై చేయి, చాలా బాగుంటుంది, మంచి కిక్ వస్తుంది బై అంటారు. It doesn't give you a kick, it basically kills you. A person who is addicted to drug will destroy his entire life. Not only destroying his own life, he will end up destroying his entire family, friends, everybody who are related to me. As I am related to so many people, నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఒక లైఫ్ ఉంటుంది. నా వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే మనుషులు ప్రతి ఒక్కరు దీనివల్ల చాలా వరకు బాధపడతారండి. ఇట్స్ నాట్ యువర్ ఎంటైర్ వన్ సింగిల్ లైఫ్, లేదు. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ దట్ ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్ ద సొసైటీ. చెడు వ్యసనం అనేటటువంటి చేరటం చాలా సునాయాసంగా జరుగుతుంది. డ్రగ్ అనేటటువంటిది శరీరంలోకి వెళ్తే ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందో ఒకసారి పోలీస్ రికార్డ్స్ లోకి డ్రగ్స్ తో పట్టుబడినటువంటి వారి పేరు నమోదైతే అంతే ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. మీకు ఎవరికైనా ఒక డౌట్ ఉంటే మేడం గారు మీతో మాట్లాడతారు. Ma'am, what you told about after taking drugs, what are they do the crimes or something. But the main thing is why people are more attracted towards taking drugs or doing smoking or being alcoholics. It's basically, if I am under stress, what I do, I need to come out of it. I need a place to vent it out, right? ఆ స్ట్రెస్ నుంచి బయటికి రావాలంటే I would say it's a covered act. Taking a drug and trying to see that my problems are over or I'm out of my stress. But a real person, a hero or a person whom you can look up to, all face చేస్తారు. ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఫేస్ చేయాలి. బట్ బై టేకింగ్ అ డ్రగ్ వాట్ దే డూ ఇస్ దే థింక్ దట్ ద స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఆర్ నౌ అండర్ కంట్రోల్ or they are away from all the headaches which they are facing. Or sometimes it's like you person take drugs just for ఒక kick రావడానికి, ఒక kind of party type of thing, they do that. But psychological stress is a major reason for going into drugs. And also there was one person, మేడం మనకి ధైర్యం కావాలంటే కొంచెం డ్రగ్స్ తీసుకుంటే ధైర్యంగా మనం మాట్లాడొచ్చు అమ్మాయిలతో అని చెప్పిన ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అది కూడా ఉంటుంటుంది మేడం అని. I've heard it and it is true. But you don't need drugs to get that dhairyam. You have dhairyam inside itself. You just need a damn guts to go and talk to a girl or anybody. So drugs will never give you any kind of dhairyam. Myself Chandrani ma'am. Ma'am, you with the advanced science and technology, even a third-year kid or fourth-year kid has access to the mobile phones, so they can use the YouTube, Instagram, Facebook, whatnot. So you mainly focused on the graduates.
we know all the adverse effects and what are its causes on us, even though we are using. It's a different scenario. Then what about those adolescents who don't know, who are in an age that want to do more adventures and wanted to do new things, because to know what is the measures that you are going to take or you going to suggest in that adolescent period of 10 to 15 years, because they don't know what are the main adverse effects of using these drugs. Even though we know we use, because it is the other scenario. What about those adolescents, ma'am? Only thing which we can do, we play some videos as well. I didn't play those videos for you because you have crossed that age, and we are giving lot of awareness through various forms. Media nunchi, we police are conducting so many awareness programs in colleges, junior colleges, schools lo kuda memu చెప్తాము. డ్రగ్స్ ఇలాంటివి ఎవరైనా ఫ్రీగా ఇస్తే తీసుకోకండి అని చెప్పి పిల్లలకి చెప్పే విధంగా చెప్తాం. బట్ వీ డోంట్ గివ్ సో మచ్ ఆఫ్ డెప్త్ ఇన్ టు వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, ఎందుకంటే అన్నెసెసరీ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ వస్తుంది. ఈవెన్ ఇంటర్ పిల్లలు కూడా తెలీదు. A person who takes it also has been punished, as you've heard when I told about NDPS Act. పొజిషన్ అంటే నా పాకెట్ లో ఒక 1 గ్రామ్ గాంజా ఉన్నా నాకు 10 సంవత్సరాలు శిక్ష పడుతుంది. అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నా బ్యాగ్ లో ఉన్నా, నా చేతిలో ఉన్నా, నా నోటిలో ఉన్నా, నేను అది పట్టుకొని ఎక్కడైనా వెళ్తున్నా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా, నేను పెడ్లర్ అయినా ట్రాన్స్పోర్టర్ అయినా, నేను కన్జ్యూమ్ చేసిన కన్జ్యూమర్ ఇస్ ఆల్సో, అంటే మీరు వెళ్ళి ఒక 500 రూపీస్ గాంజా కొనుక్కుంటే యువర్ లైఫ్ ఇస్ డన్. వన్స్ వీ క్యాచ్ యూ, we will throw you behind the bar, because of you there will be other people who will get addicted. So alanti severe stern punishments unnai, telisi kuda use chese vallu unnaru. This is about survey which I am telling, conducted by WHO, right? Thank you. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఆర్ నార్మల్ అడాల్సెంట్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలిసినా సరే ఇక్కడ కొంతమంది బయటికి పెట్టరు అనమాట, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుందని, ఆర్ వాళ్ళని స్టూడెంట్స్ ని వెలివేసి చూస్తారని, ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అలా చేస్తారనేసి. సో అలాంటప్పుడు ఒకవేళ అలాంటి కేసెస్ మా దగ్గరకు వచ్చిన ఆర్ ఎవరైనా మాకు అడిగితే మేము డైరెక్ట్ గా లైక్ డాక్టర్ ఇంటర్వెన్షన్ లో అలా వెళ్ళిపోవచ్చా, లేకపోతే పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పేసి అప్పుడు అది బయటికి రావాలి? ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు ఇన్ఫార్మ్ డైరెక్ట్లీ టు ద పోలీస్, ఆర్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ అవర్ ఓన్? It's not him or her, whoever is the subject ఎవరు ఉంటారో అది ట్రీట్ చేయండి, because they are victims basically. Why the law is like that is because we have to curtail somewhere, right? అందుకనే law అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. You need not tell anybody, do not have to disclose any information, treat the victim. Maximum మీ తరపు నుంచి ఎంత అవుతుందో అంత ట్రీట్ చేయండి, support the parents and all. So that is your moral duty you have to do. You need not inform the police. Dignitaries and all my dear friends who are present here. We all are present here on the occasion of creating awareness అండి. బట్ అసలు ఈ అవేర్నెస్ దేనికి అని ఎవరైనా ఒకరు చెప్పగలరా నాకు? ఎందుకు మనందరం ఇక్కడ కూర్చొని ఈ యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాము? సో వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ విత్ ద మెయిన్ మోటో టు కట్ ద డిమాండ్ ఫర్ డ్రగ్స్ అండి. సో టిల్ ద డిమాండ్ ఫర్ డ్రగ్స్ ఇస్ దేర్, సప్లై విల్ బి దేర్ ఇన్ సమ్ ఆర్ ద అదర్ వే. సో ఆ డిమాండ్ అనేది తగ్గించాలి, దానికోసం మనం ఈ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అనేది చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ విత్ ద మెయిన్ మోటో టు కట్ ద డిమాండ్ ఫర్ డ్రగ్స్ అండి. సో టిల్ ద డిమాండ్ ఫర్ డ్రగ్స్ ఇస్ దేర్, సప్లై విల్ బి దేర్ ఇన్ సమ్ ఆర్ ద అదర్ వే. సో ఆ డిమాండ్ అనేది తగ్గించాలి, దానికోసం మనం ఈ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అనేది చేస్తున్నాం. సో అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ కేవలం యూత్ తోనే ఎందుకు చేస్తున్నాం? దిస్ ఈస్ మై సెకండ్ క్వశ్చన్. Anyone wants to answer it? Yes, exactly. So India is the country with the biggest, largest youth population. Demographic dividend అని అంటారండి. అంటే మన దేశంలో ఉన్న యూత్ ని మనము కరెక్ట్ గా ప్రొపెల్ చేయగలిగితే, నర్చర్ చేసి వరల్డ్ ఎకానమీలోనే గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ లోనే ఇండియా ఫస్ట్ గా కూడా నిలవచ్చు అని చాలా రిపోర్ట్స్ ఒక 2-3 years నుంచి చెప్తున్నాయి. అలాంటి డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్, అలాంటి యూత్ డెమోగ్రఫిక్ డిజాస్టర్ అవ్వకూడదు అంటే ఈ డ్రగ్స్ నుంచి మనము దూరంగా ఉండాలి. ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని చాలా అద్భుతంగా వివరించారు.
డ్రగ్స్ని ప్రెస్ మీట్లలో మేము చూసాం. డ్రగ్స్ అనేటటువంటి ఫొటోస్ కానీ లేదా ఎక్కడైనా సరే మీడియాలో వచ్చినటువంటి విజువల్స్ కానీ మాత్రమే మీరు చూశారు. డ్రగ్స్తో మీకు ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం లేని వైట్ పేపర్ లాంటి జీవితాలు మీవి. మీ మీద ఏ విధమైనటువంటి గాలి సోకకూడదనేటటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశంతో మిమ్స్ యాజమాన్యము, ఆంధ్రజ్యోతి సంస్థలు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సారు మాదక ద్రవ్యాలతో పాటు ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్ కూడా చెడు వ్యసనాలను చాలా చక్కగా వాటి తాలూకా పరిణామాల్ని వివరించడం జరిగింది. ఈ యొక్క సదస్సు తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం చాలా చక్కగా అడిషనల్ ఎస్పీ గారు వివరించడం జరిగింది. జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, అదే మూర్తిరాజు గారు, బ్రాంచ్ మేనేజర్ గారు చాలా చక్కగా ఇంతవరకు వివరించారు. సార్ని రెవెన్యూ విభాగం తరపు నుంచి మీరు ఇంకా ఏమైనా సరే డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఐఎమ్ తేజస్విని, ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్. అంటే ముందు కాలంలో వాళ్ళకి స్ట్రెస్ లేదా ఇప్పుడు ఉందా అని అడిగారు కదా. ఐ అగ్రీ, చాలా డెవలప్ అయింది. మెడికల్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా డెవలప్ అయింది. వీ హ్యావ్ టు స్టడీ మోర్. దానికి అకామిడేట్గా స్ట్రెస్ కూడా పెరుగుతుంది. సో స్ట్రెస్ బస్టర్స్గా కాలేజ్లో ఏదైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలరా మీరేమైనా? కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అండి. సో స్ట్రెస్ బస్టర్స్ గా ఒకటి ఇండివిజువల్ గా యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ సిస్టమ్. రెండోది కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ దోస్ ఆర్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ హియర్. డెఫినెట్లీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అవనివ్వండి, లేదా ఫీల్డ్ విజిట్స్ అవనివ్వండి, మిమ్మల్ని కొన్ని క్యాంప్స్ కి, టూర్స్ కి తీసుకువెళ్ళడం కానీ ఇట్లాంటివి టేకప్ చేయొచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ always it is said that self-help is the best help and to anyone. మన మీద మన కంట్రోల్ ఉండాలి. సో దానికి ఐ సజెస్ట్ యోగా అండ్ మెడిటేషన్. సో అది ఇండివిజువల్ లెవెల్లో మీరు చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ గివ్స్ యూ రిజల్ట్స్, ఇట్ ఈల్డ్స్ రిజల్ట్స్. సో ఈ విధంగా స్ట్రెస్ అనేది పెరిగింది అంటే ఆపర్చునిటీస్ కూడా పెరిగాయండి మనకి కంపేర్ టు అవర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్. అంటే దిస్ ఇస్ అ స్లైట్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ టాపిక్, బట్ స్టిల్ స్ట్రెస్ పెరిగింది అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయింది, లైఫ్ స్టైల్ ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇన్ఫాక్ట్ హెల్త్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనే ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది, అది కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది మనకి కంపేర్ టు అవర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్స్. సో మన బాడీని కూడా అదే విధంగా గ్రేడియంట్ గా ఇంక్రీజ్ అయిన స్ట్రెస్ కి, అంటే ప్రపోర్షన్ టు ఆపర్చునిటీ, స్ట్రెస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. సో ఆ స్ట్రెస్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇండివిజువల్ గా మీ లెవెల్లో మీరు యూ కెన్ డూ యోగా, యూ కెన్ డూ మెడిటేషన్, అండ్ ఆల్సో అట్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్లో కొంచెం వాళ్ళని ఫ్రీ అప్ చేయడానికి సమ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో క్యాన్ బి టేకెన్ అప్. From first BHMS. So while you were speaking, you had also mentioned about alcohol and tobacco as equivalents to drugs. And I'm not into politics, but I just wanted to ask, what about government publicly selling? I have asked why this government is selling tobacco and alcohol, and why are they selling it? Because demand is there, because people are getting addicted to it. If there is no legal way to sell it, God forbid, any crimes avutayo, any illegal ways lo these things go through society anedi we should think and once. There is no legal way, అసలు ఇంకా ఎన్ని క్రైమ్స్ అవుతాయో, ఎన్ని ఇల్లీగల్ వేస్ లో ఇవన్నీ కూడా సొసైటీలోకి తీసుకెళ్తారు అనేది we should question ourselves. సో అందుకే the entire thing again revolves down to society, and సొసైటీలో అవేర్నెస్ ఉండి if we shun away these products, definitely గవర్నమెంట్ కూడా సేల్ చేయాలని అనుకోదు ఎప్పుడైనా సరే. When there is a lift and staircase, generally anybody prefer to go by lift or not staircase, even for first floor. When you allow certain things like alcohol and cigarette, just because demand is there, I have my own reservations. Why then Gujarat has some prohibition? See, point is, if you give the chance to people, you have willpower, we will supply. You have willpower, how many people have willpower? You keep a chocolate before a kid, don't eat it, we'll show it only. How many kids will stop to eat it? Desire, habit, addiction. The three things are improving day by day. The first of all, desire we have to control. To control desire, we should not show the things to them. We should not give access to these things first of all.
when you are using iron hand to stop this ganja, charas, another thing, same method should be applicable to alcohol also. Alcohol, by banning certain crimes, some people are doing spurious liquor. Some people, by allowing alcohol, lakhs of people are spoiled, sir. Lakhs of people, families are spoiled, ruined. Just because you have will show it like some bad film produced, they show bad movies. You have control. You show this one. Who wants to get influenced this one? It is illogical. Illogical, I feel. I think we have to equally put iron hand and other things also to stop people to not to get curiosity. Curiosity tempts them. Temptation makes habit. Habit converts into addiction. Then spoil. బురదలో కాలు పెట్టడం ఎందుకు, కడుక్కోవడం ఎందుకు సార్? సో ఈ సోషల్ ఈవిల్స్ నుంచి యూత్ డెఫినెట్లీ దే షుడ్ బి అవే ఫ్రమ్ దీస్ 3 థింగ్స్. అండ్ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇప్పుడు ఏదైతే రెస్పెక్టెడ్ డీన్ ఆల్సో పాయింటెడ్ అవుట్, ఇప్పుడు మూవీస్ లో అవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు. అండ్ ఎందుకు సొసైటీ ఎందుకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వాలి ఆ యాడ్స్ ద్వారా కానీ ఆ మూవీస్ ద్వారా కానీ అనేది అంటారు. సో అగైన్ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు గ్లోరిఫికేషన్. So these are not the things at which we should glorify or feel proud of. These are the things which we should feel ashamed and we should shun away from them. And దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ కూడా ఉండకూడదు మన ఎవరికి కూడా. అరే నేను ఒక రూమ్ లో ఒక మూలన చేసే పని కదా ఇది, సో హౌ ఇస్ ద సొసైటీ ఇంపాక్టెడ్ అనే లాజిక్ లోకి యూత్ షుడ్ నాట్ గో. అండ్ డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఆల్సో ఏదైతే నేను మెన్షన్ చేశానో, ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గరలో ఎక్కడైతే ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే ఇవి సేల్ చేసేవి డెఫినెట్లీ యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఓన్లీ, ఎగ్జిస్టింగ్ గైడ్ లైన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ డూ అ క్రాక్ డౌన్ ఆన్ దీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్. అంటే థ్యాంక్ యూ. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో మారణాయుధాలు ఉంటే ఎంత ప్రమాదకరమో, డ్రగ్స్ కూడా విచ్చలవిడిగా దొరికితే అంతే ప్రమాదకరం. ఈ సదస్సుని విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ, ప్రత్యేకించి మిమ్స్ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇది ఒక గొప్ప స్టెప్. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా మాదక ద్రవ్యాల పైన ఉక్కుపాదం మోపాలని కృత నిశ్చయంతో జిల్లా యంత్రాంగాన్ని, అన్ని జిల్లాల యంత్రాంగాల్ని కూడా సమాయత్తం చేయడం జరిగింది. ఆ దశలోనే తొలి స్టెప్ మన మిమ్స్ నెల్లిమర్ల వైద్య కళాశాల నుంచి ప్రారంభం కావడం చాలా గర్వంగా ఉంది మాకు, మా సంస్థ తరఫు నుంచి. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి గుర్తుగా మధుర జ్ఞాపికలను అందించాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు గారి చేతుల మీదుగా జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి జ్ఞాపిక అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏఎస్పీ గారికి, విద్యార్థులందరికీ, అలాగే ముఖ్యంగా మిమ్స్ మన చైర్మన్ గారికి, సత్యనారాయణ గారికి, డీన్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసిన అందరికీ కూడా మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. చెడు కోరికలకి, చెడు అలవాట్లకి లోను కాకుండా నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని లోను కానివ్వకుండా మేము సరైన దారిలో మంచి అలవాట్లతో
మా తల్లిదండ్రుల కోరికలు తీరుస్తూ సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా మేము దినదినాభివృద్ధి చెందుతామని వాగ్దానం చేస్తున్నాము.